Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. Vom Keller auf den Dachboden, das war quer vis-à-vis, und zeigten ihm, du siehst, da brennt ein Tempel. למחרת היום הכניסו חביות בנזין ונפט לבית הכנסת הגדול והדליקו. את 60 ספרי התורה השליכו אל הלהבות. את בעלי העלו מן המרתף אל הגג של אותו בניין אשר היה ממול לבית הכנסת. הצביעו על בית הכנסת ואמרו, הנה בית הכנסת שלך עולה באש. לאחר שריפת בית הכנסת וספרי התורה, מה עשו עם בעלך? Mittwoch in der Früh führten sie noch ungefähr 150 oder 160 Menschen aus dem Kulturhaus vor den Schwarzen Adler, führten von dort auch die Leute vom Keller hinaus, führten sie hinunter bis zum Krut und dort wurden sie erschossen. יום רביעי בבוקר עוד הובילו כ-150 עד 160 איש מבית התרבות, ממלון הנשר השחור, עד לנהר פרוט, ושם, עד לנהר פרוט, ושם ירו בהם, בהרגום. את רק בשביל להבהיר, את אמרת שלקחו מבית התרבות אנשים, היו אלה יהודים? Juden, רק Juden. Das war ein rumänisches Kulturhaus. זה היה בית תרבות רומני. שם אספו את היהודים? Ja, כן. אלה היו אנשים מיוחדים לפי רשימה? Nein, nichts Besonderes, nichts Besonderes. Sie gingen in die Häuser, nahmen Menschen heraus und führten sie dorthin. Sie erlaubten ihnen sogar am Abend wegzugehen und die versucht haben wegzugehen, die haben sie erschossen. Der Rest ist dann dort geblieben. לא, שום דבר מיוחד, הם לא בררו במיוחד, הם נכנסו לבתים וצעדו אנשים ולקחו אותם. אפילו הרשו להם בערב כאילו ללכת, ואלה שבאמת קמו והלכו נורו, האחרים נשארו שם. ידוע לך איפה קבר בעלך? Nein, ich weiß das nicht. לא, זאת אינני יודעת. מאז לא נודע לך שום דבר על בעלך? Ja, seit damals weiß ich. Ich bin von einem zum anderen gerannt, um zu erfahren, wo sich mein Mann befindet. Unter anderem war ich auch beim Vertreter vom Erzbischof, weil mein Mann war mit allen Herren sehr befreundet. Da bestellt er mich einige Mal, um mir irgendetwas auszurichten, sagt aber gar nichts. Erst an einem Sonntag, als ich ihn auf der Straße traf, sagt er mir, wenn die Juden nicht geschossen hätten auf die Deutschen, hätten die Deutschen die Juden nicht ermordet. Dann habe ich schon gewusst, was geschehen ist. Bis dahin wusste ich ja nicht. כן, אני הלכתי מאדם אחד לשני כדי לברר ולהיוודע מה גורל בעלי. בין השאר ניגשתי גם לנציגו של הארכי הגמון, כי בעלי היה בידידות עמהם, והלכתי פעם ופעמיים ולא נודע לי דבר במשרדו. אולם פעם פגשתיו ברחוב, היה זה ביום ראשון, ואז אמר לי בלשון סתומה, אלמלא ירו היהודים בגרמנים, לא היו הגרמנים רוצחים את היהודים, ואז הבינותי את פשר הדבר. הכל פעמים נודע לך לאחר מכן שבעלך היה בין אותם 160 שנורו ליד הנהר. Noch nicht. Ich wusste noch immer nicht. לא, אבל נודע לך לבסוף, אני אומר. עדיין אז לא ידעתי, אבל לבסוף כן. כן, אז מתי נודע לך?
Ich ging auch noch zu meinem Universitätsprofessor, einem sehr guten Freund von meinem Mann, und bat ihn, er soll mir sagen, wo wenigstens das Grab ist. Ich möchte vielleicht die Leiche herausnehmen. Da sagt er mir, wir können gegen die Deutschen nichts ausrichten. Sie benehmen sich nicht wie die Herren des Landes, sondern wie die Herren der Welt. הלכתי גם אל מורי, הפרופסור שלי באוניברסיטה, הוא היה גם ידיד בעלי, ורציתי להיוודע מפיו לפחות היכן הקבר, כדי שאוכל אולי לטמון את הגופה. אמר לי, אין אנו יכולים לעשות דבר וחצי דבר נגד הגרמנים. הגרמנים אינם מתנהגים כאילו היו אדוני הארץ, אלא כאילו היו אדוניו של היקום כולו. Wir haben sie weggeschickt nach Theresienstadt, ebenso meinen Bruder, der Redakteur war beim Prager Tageblatt. Sie haben die beiden nach Theresienstadt weggeschickt. Mein Bruder ist schon in Theresienstadt gestorben und meinen Sohn haben sie geführt nach Auschwitz. Dort hat er empfangen die Leute, die man in die Gaskammern geschickt hat, denn er war Musiker, er hat Cello gespielt und da hat man zusammengestellt ein Orchester, dort hat er gespielt bis zum Jahre 44. Im Jahre 44 ist er getötet worden, ist er in die Gaskammer geschickt worden. בני הבינוני, השני, אשר למד רפואה בפראג, שולח משם לטרזין. גם אחי, שהיה עורך הפראגר טאגסבלאט, עיתון יומי של פראג, גם הוא שולח. אחי עוד נפטר בטרזין. בני שולח מטרזין לאושוויץ. באושוויץ היה עליו להקביל את פני הנועדים להמתה במוסיקה. הוא היה מיטיב לנגן בצ'לו, כך שנמנה עם התזמורת וניגן שם עד שנת 44. באותה שנה, 44, הוא מת אף הוא הוכנס לתא הגזים. תודה רבה, גברת מאסו. אביה בוקובינה וכו'. אחרי הפוגרום מבוקרשט בינואר 41 היה פוגרום מיאסי אחרי פרוץ המלחמה עם למעלה מ10,000 הרוגים, ושם אנחנו יודעים זה גם מהמשפט של פושעי המלחמה אחרי המלחמה, הרוצחים היו פלוגות של צבא גרמני יחד עם חיילים רומנים, אבל יש להניח, שם היה המטה של פון זלמוט, ויש להניח ששם פעלו גם אנשי של איינזאץ גרופה D. שם היה המעבר לבסרביה, זה היה לא רחוק מהפרוט, מנחל פרוט, ומשם עברו לכיבוש בסרביה. כן. חוץ מהפוגרום ביאסי, ואחר כך, כשנכנסו, אחרי, תוך הכיבוש של בסרביה ובוקובינה הצפונית, שם היה השמדה כמעט שלמה. רק בבסרביה יש לנו דוחות של הז'נדרמריה הרומנית. מהתחלת יולי 41 עד ספטמבר 41 הושמדו בבסרביה 160,000 איש. אחר כך בגל שני כן. בבוקובינה. ומה הייתה והנשארים בחיים גורשו לטרנסניסטריה. ידעו לך על פעולה בצ'רנוביץ? בצ'רנוביץ אנחנו יודעים ששם היה השמדה מרגע הראשונה כשנכנסו הגרמנים. כן.
כן. ואחר כך גירוש. גירוש לטרנסניסטריה. גירוש לטרנסניסטריה. דוקטור לוינשטיין, מה תוכל לומר על הגירוש לטרנסניסטריה ועל תנאי היהודים באזור הזה של טרנסניסטריה, אחרי הגירוש? טרנסניסטריה היה בשבילנו אושוויץ. זה הקבר של יהדות רומניה. גם שם הושמדו כמעט כולם מהמגורשים, זאת אומרת הרוב של המגורשים. לא יודעים המספרים של היהודים המקומיים, שם היו גם יהודים אוקראינים. התנאים של החיים היו הגרועים ביותר. היו מחנות השמדה, היו מחנות לעבודה כפייה. היו מחנות למשל בוואפניארקה. איפה היה המחנה ויאפנרקה? בטרנסניסטריה. כן. בוואפניארקה קיבלו אוכל, איזה אפונה, לא אפונה, אפונה בשביל בהמות. וכולם קיבלו שיתוק. יש איזה מחלה, לטיריסמוס, ושם היה אזור של השפעה גרמנית. פרט מזה, עבר הבוק, הגבול, היו גרמנים, SS, ויש לנו דוחות של הז'נדרמריה, ואני יודע זה גם מעדים שסיפרו לי, שהגרמנים עברו את הבוק וחטפו יהודים והרגו אותם. רבים מהיהודים נשלחו לעבר הבוק לעבודת כפייה, והם ידעו ששם אין ברירה, שם השמדה. כמעט איש לא חזר מעבר הבוק. מה היו תנאי הסניטציה והמגורים של היהודים בטרנסניסטריה? היו מגפות כל הזמן, לא היה אוכל, ורק בזמן האחרון המוסדות היהודיות הצליחו לשלוח עזרה, גם תרופות וגם כסף. מתי זה היה? ב-43, ב-44. מאין זה נשלח? מרומניה? מרומניה, כן. דוקטור לוינשטיין, אני יודע שקשה מאוד לקבוע מספרים מדויקים בעניינים אלה, אבל האם תוכל לומר לנו הערכה משוערת של היקף השואה של היהדות הזאת באותה תקופה? כמה בערך נספו לפי ההערכות שבידך? על המספרים יש ויכוח, אבל יכול להגיד שכמעט מחצית מיהדות רומניה הושמדו בתקופה זו. פירוש הדבר במספרים בערך? וכמעט 300,000. זאת אומרת, בלי טרנסילבניה הצפונית. בלי טרנסילבניה? מה שהיה תחת שלטון רומני. אבל במספרים האלה מי זה דוקטור שפרן? דוקטור שפרן היה הרב הראשי של רומניה. הוא פנה לנונציוס אפוסטוליקוס מונסניור קסולו ופנה למטרופוליט של טרנסילבניה, זאת אומרת לכמורה הגבוהה הרומנית, ניקולאי בלן. בעצם ניקולאי בלן היה גם הוא אנטישמי, אבל בכל זאת נתן אז עזרה. כן, אז אנחנו אולי על זה נביא עוד ראייה אחרת. זאת אומרת, הייתה הפעולה מצד דוקטור שפרן,
וגם של דוקטור פילדרמן. בכיוון לכמורה הקתולית. כן. עכשיו, מה הייתה פעילותו של דוקטור פילדרמן? דוקטור פילדרמן פנה לשר הפנים הרומני, והם אמרו אז, למשל לשר הפנים, שזה לחץ גרמני. שר הפנים אמר לדוקטור פילדרמן שהכוח שלו בא עד הנחל פרוט. עם ההתערבות של עוד כמה שגרירויות, זאת אומרת השגריר השוודי רנה דה וייק, השגריר השוויצרי רנה דה וייק, השגריר השוודי, כן. גם הם התערבו לטובת רנצברג, היהודים ברומניה. והשארג'ה דאפר של טורקיה, סף ברטי איסטיניאל. אם אתה מזכיר את השמות אז תחזור עכשיו, אחרת זה לא ייכנס פה לפרוטוקול. תזכיר עוד פעם את השמות אם כבר הזכרת אותם. כן. השוויצרי? רנה דה וייק. דה וייק. כן. השוודי? רנצברט. רנצברט. עם אומלאוט. והטורקי? הטורקי סף ברטי איסטיניאל, שארג'ה דאפר, וגם נציגי של צלב האדום הבינלאומי, שרל קולפ ופון שטייגר. כן, מה עשו האנשים האלה? הם פנו קודם כל למלכה, למלכה הלנה, האימא של המלך מיכאל הראשון. כן. פנו גם לשרים, לאנטונסקו, ואחרי כמה זמן, אחרי כמה שעות, דוקטור שפרן וגם דוקטור פילדרמן קיבלו הודעה שהגירוש הפסיק. נפסק. נפסק. כן. הם ארגנו, החלוצים, הגנה עצמית. קנו נשק מהגרמנים והאיטלקים. חפרו עמדות מבצעות. מה? עמדות? מבצעות. מבוצרות? מבוצרות, כן. מבוצרות. כן. כדי להגן על השכונה היהודית, אנחנו שמענו... שכונה יהודית איפה? בבוקרשט? בבוקרשט, כן. בבוקרשט. בבוקרשט היו אז כמעט 200,000 יהודים. הם ריכזו שם. ואנחנו שמענו שהפעולה האחרונה של הגרמנים יהיה איזה פוגרום בבוקרשט. דוקטור דמשק, עוד שתי שאלות. שאלה אחת, האם תוכל לומר לבית המשפט מה היו הממדים של עבודת הכפייה של יהודים ברומניה, מחנות עבודת כפייה, גיוס לעבודה כזאת? בתקופת הראשונה, בלי חוק, זאת אומרת בספטמבר עד ינואר 41, החולצות הירוקות ארגנו גדודים כאלה. אחר כך בא חוק, במקום צבא, במקום להיות בצבא, הרומניה היה צריך להיכנס למחנות כאלה. כן. אבל כמה מהגדודים האלה עבדו אצל הגרמנים, למשל בנמלים של הדנובה, בשדה תעופות של הגרמנים. כן. עוד שאלה אחרונה, דוקטור דמשק, האם היה יישוב יהודי גדול בעיר ערד? כן. כמה יהודים בערך גרו שם? אין לי מושג עכשיו, אני לא יודע. מושג.
תודה רבה. Dr. Servatius, יש לאדוני שאלות לעיל. Ich habe nur eine Frage. Herr Zeuge, Sie sprachen הבא 184 שהוגש לנאשם וקיבל שם תו 37 45. ריכטר מודיע לאייכמן על החלפת מזכיר מדינה אשר אפשר הגירת יהודים ואשר פוטר מתפקידו. תו 1047. מסמך שלנו 231, מכתב החתום בכתב ידו של אייכמן אל משרד החוץ הגרמני, והוא אומר כאן שלפי ידיעות מהימנות אשר יש לשמור אותם בסוד, רוצים להעביר 1,000 ילדים יהודיים עם 100 מלווים דרך טורקיה ודרך בולגריה וטורקיה לארץ ישראל, מבקשים למנוע ככל האפשר את ההגירה המתוכננת. Es wird gebeten, die geplante Auswanderung nach Möglichkeit zu unterbinden. תו 1048. מסמכים אלה מתקשרים כמובן עם המסמכים שהוגשו אתמול על ידי חברי מר בר-אור בקשר לבולגריה, כי זהו קומפלקס אחד של בעיות. אני חושב שכבוד בית המשפט אז שאל ממי בעצם יצאה ההוראה. אני עכשיו אגיש מספר מסמכים אשר מראים שההוראה יצאה מהנאשם ישירות. המסמך הבא, מספר 200 שלנו, כאן גונטר חתום על המכתב על 150, נודע לו על 150 ילדי יהודים מרומניה אשר בדרך היבשה, דרך בולגריה, צריכים להגיע לישראל, והוא מבקש להשתדל למען יימנעו ברומניה מביצוע תוכנית ההגירה המתוכננת שאין להבינה, או למען יערמו ככל האפשר קשיים על דרך המעבר בבולגריה. Die von der beabsichtigten unverständlichen Auswanderungsvorhaben Abstand genommen wird, beziehungsweise sofern möglich der Durchreise durch Bulgarien Schwierigkeiten entgegengestellt werden. תו 1049. עכשיו המסמך הבא, 980, כאן קילינגר, בעצם ריכטר, זה ברור מתוך המברק, מודיע לאייכמן כי היה תכנון להעביר 74 ילדים יהודיים מרומניה דרך בולגריה, טורקיה לארץ ישראל, ושסרבו כי אין זה באינטרס הרייך לאור הפתרון הכולל של בעיית היהודים באירופה. הוא גם מדווח כי הודיעו לחברת הנסיעות כי המשלוח ייעצר בבולגריה ויוכוון לכיוון אחר אם יגיע לשם, ולכן המשלוח הזה של 74 ילדים לא התבצע. וכאן בית המשפט יראה בעמוד השני בכתב יד כתוב טלפוניsch an Parteigenosse Eichmann durchgegeben, שהודיעו לו מיד טלפונית על בעמוד השני הגרמני או העמוד השלישי המצורף כאן בכתב יד טלפוניsch an Parteigenosse Eichmann durchgegeben. זה תו 1050. עכשיו במסמך הבא, 981, כאן מודיע הציר הגרמני בסופיה, בקרלה, על אותה הפרשה, שהוא על אותם 74 ילדים, שהוא קיבל את הידיעה ושהם מנעו את עליית 74 הילדים, ומשרד החוץ מעביר את המכתב הזה שוב פעם ל-SS אוברשטורמבנפירר אייכמן, שזה בעצם מהווה באמת את חיסול התוכנית הזאת. זאת אומרת, שריינו זאת גם מהצד הבולגרי וגם מהצד הרומני. תו
מכתב 1051. מסמך הבא, 482. ריכטר שולח מכתב אל הקונסולטים הגרמניים בערים רבות ברומניה, והוא מבקש הודעה על לקבל העתקים מכרוזים יהודיים, והוא רוצה לדעת למי מהיהודים יש עוד מכשיר רדיו ברומניה. 1052. ב-483 שלנו, כאן ריכטר שולח לאוברשטורמבנפירר אייכמן דין וחשבון מפורט על הליכי הרומניזציה של הרכוש היהודי. מכתב 1053. מכתב הבא 982, אשר קיבל מספר ת'37 282, זהו שוב בכתב ידו של הנאשם, אשר כותב למשרד החוץ על שתי תוכניות להעברת יהודים לארץ ישראל, על העברת 1,500 יהודים על אונייה בשם סמירניק תחת דגל יווני, ועל אונייה אחרת עד 300 טון עם 350 איש שצריכה שיהודים מהגרים מבסרביה ובוקובינה בחסותו של הצלב האדום, ושמוסדות יהודיים בבוקרשט כבר התקשרו בעניין זה עם ארגונים בקושטא, ואייכמן מסיים, מבקשים למנוע גם הגירה הזאת במידת האפשר. מכתב 1054. הנה בעניין הילדים, אולי המסמך המרכזי, מספר שלנו 220, שקיבל מספר ת'37, סוגריים 44. כאן ישנו דיווח של פונטדן על כך שאייכמן הודיע לו כי צמרת משרדו נקטה עמדה לגבי הוצאת ילדי יהודים מרומניה, שיש לדחות עקרונית את הגירתם של ילדי יהודים, ואשר ביחס לתוכנית הזאת של 5,000 ילדי יהודים משטחי המזרח הכבושים, אז אפשר להסכים לכך רק אם גרמנים עצורים בחוץ לארץ בדרך חליפין יכולים לחזור לרייך לפי המפתח של 4-1, היינו 20,000 גרמנים תמורת 5,000 היהודים, ושהמדובר לא יהיה ב20,000 גרמנים זקנים, אלא בגרמנים שעודם כשירים לרבייה, בגיל פחות מ-40. אבל הוא עוד מוסיף ואומר שאם צריך לבצע דבר זה, המשא ומתן צריך להתנהל במהירות, כי מתקרב המועד בו לא יינתן עוד לממש מבחינה טכנית את יציאתם של 5,000 ילדי יהודים משטחי המזרח, ושל ביצוען של פעולותינו נגד היהודים. אם בכלל אפשר עוד לדבר על ילדים אלה, הרי צריך לדאוג לכך שלא ייעשה הדבר ללא תמורה כפי שנזכר לעיל. הנאשם נחקר בעניין זה בעמוד 1131, וכאן בעמוד 1132 שואל אותו פקד לס, למה הוא מתכוון כשהוא אומר שצריך לנהל את המשא ומתן במהירות מפני שמתקרב המועד שמבחינה טכנית אי אפשר יהיה לבצע את הדבר הזה עוד. בתשובה של אייכמן בעמוד 1133 הוא אומר זה היה ב-43, ולפי הוראת הרייכספירר שניתן למשטרה הלו היה צריך לדעת ששמה למעלה
von den Einsatzkommandos, hier alles, so nehme ich also an, entschuldigen Sie bitte, Herr Hauptmann, den brutalen Ausdruck, getötet wird. Das und nichts anderes kann ich verstehen dabei. אומר שהלו היה ידוע שהאיינזץ-קומנדוס, תסלח לי את הביטוי, אדוני הפקד, את הביטוי הברוטלי, הלו שם ידענו שהורגים. את זאת ושום דבר אחר אינני יכול להבין במסמך הזה. הוא מצטט את זה בתור דברי, זאת אומרת, הוא מביא את זה בתור הוראות הימלר פה במכתב גם, כן? לא, הוא מסתמך על הוראות הימלר בכלל לגבי ההריגה. נו, הנה, meine Frage, כן? meine Frage. במסמך הזה, הפסקה שלפני האחרונה, כן? כן. Im Übrigen müssten die Verhandlungen, הקטע הזה, לא, לא, הפסקה שלפני האחרונה, או האחרונה, meine Frage, כן? כן, פונטבנו אומר, ששאלתי האם אפשר לראות בכך, בכל הגישה, בכל העמדה, את עמדת הרייכספירר, ענה אייכמן בחיוב. זה 1055. מסמך הבא, 214, הוא חתום על ידי גונטר, ומדובר על הגירת 5,000 יהודים מרומניה ובולגריה לארץ ישראל. הוא מדבר כאן על אונייה שצריכה להפליג תחת הדגל של הצלב האדום, והיא צריכה להוביל 1,000 ילדים, ושכאן גם הייתה פנייה לפון פאפן בטורקיה, ושקיימת בין מארגני המבצע הדעה כי אף הגירתם של ילדי היהודים הנותרים תתקבל בשתיקת הסכמה. וגונטר אומר, למען הכללה מקיפה ככל האפשר של כל היהודים באירופה, יורשה לבקש לאחוז בצעדים מתאימים ולמנוע בכל האמצעים את יציאתם של יהודים ובמיוחד של ילדי יהודים מארצות הבלקן. 1056. מסמך הבא, 1229. אני רוצה להגיש את זה בישיבה, מפה אין שום התנגדות לזה. תודה רבה, אני חושב התרגלתי קצת, אבל... מה? אני חושב, אולי אני אמשיך עוד קצת. אני מודה לבית המשפט בכל אופן. כאן זה קיבל תו 37 בסוגריים 307. 307? 307, כן. כאן מדובר על מגע עם בוסהמר, גם כן ממשרדו של הנאשם, ומתעוררת השאלה מצד משרד החוץ אם אפשר להעביר את היהודים ברומניה למחנות בטרנסניסטריה, מחנות פתוחים, והתשובה היא מגונטר אשר מתנגד, ואומר אין לפתור קשיים על ידי העברת יהודים למחנות פתוחים בטרנסניסטריה. אפשר תמיד להודיע על מחנות גרמניים לקבלתם המיידית של היהודים האלה. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century.
I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.